Good morning all. ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാണ് and that is the chapter 21 Neural Control and Coordination. ഈ ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ചാണ്. ബ്രെയിൻ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓർമ്മ ഒരു ബ്രെയിൻ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ സ്പൈനൽ കോഡ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്, 10th പഠിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ. Okay, so that is the neural control and coordination. First of all, we need to know what is meant by the control and coordination. Control means what? Control. നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും എന്ത് ചെയ്യും, ഒരാൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ടാവും, എല്ലാവരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും, എല്ലാവരുടെയും ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഓർഗൻസ്, ഓക്കെ, അതേ ഫങ്ഷനിങ് പ്രോപ്പർലി അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ, അതാണ് കൺട്രോൾ. ദെൻ ദ കോർഡിനേഷൻ. കോർഡിനേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ത്രൂ വിച്ച് two or more organs are interacting with each other and two or more organs are complementing their functions with each other. Complementing functions. So I will give you an example. Okay, you are having your food. So while taking the food inside your mouth, your hands are working and your mouth, okay, it's also working, teeth is working, tongue is working. It means muscles are working there. So one system that is working there, muscular system. Then after we are grinding the food, digesting the food, digestive system. Then it is absorbed into the blood. So blood vessels and heart, that is circulatory system, goes to the cells. Within the cells, energy released. So another system, respiratory system. Waste will be generated, eliminated by excretory system. Then some other organs like the liver, they are detoxifying. So all organs are interacting with each other here. Okay, in a process, in a particular activity, all organs are interacting. These all systems are controlled. These all systems are under the control of another body system, that is the nervous system. Okay, then these all are coordinating with each other. Coordinating means complementing their function. Actually, while having the food, the digestive system has to work, but some other systems are helping it. Okay, muscular system and the circulatory system. Okay, so these all systems are working together to perform a particular function. That's it. All organs are coordinated. Is it clear? So that is coordination. The process through which two or more organs are interacting and they are complementing with each other. That is coordination. Okay, so just take a look at certain features, certain points that you already know. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 10th നിങ്ങൾ പഠിച്ച കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സിലൂടെ നമുക്ക് ബേസിക്കിലൂടെ അതിലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ടേമാണ് സ്റ്റിമുലസ്. ഓക്കെ, സ്റ്റിമുലസ്. ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റിമുലസ്? ഇൻ അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സം ചേഞ്ചസ് വിൽ ബി there now. Okay, temperature that is varying. Maybe a cold climate or hot climate is experiencing. Okay, so we are exposed to certain variations around us. Okay, so this change in our environment, any variations, any change in our surroundings, that is the stimulus. Okay, and stimuli, that is the plural form, stimuli. Is it clear? For example, light is a stimulus. Light, when it falls at our eyes, at our retina, it is focusing the light, it is forming images and thereby we are seeing the objects. Then touch, heat, cold, pressure. So these are all what? These are all the changes around our environment. These factors are changing. So this changing factors, that change, that is stimulus. Okay, and how do you know that some factors are changing around us?
because we are getting this stimulus. We have certain kind of nerve cells. Okay, certain kind of nerve cells are there, specialized nerve cells are there. They are receiving the stimulus. You can call it as a receptor. It is a receptor. Receptor, it is receiving the stimulus. Okay, some examples are given here. One is the photoreceptor. Where is it located? It is located in our eye, in the retina. Photoreceptor. It is receiving light. Light is a stimulus. അപ്പോൾ അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ റെറ്റിന. റെറ്റിനയിൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ചില സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നെർവ് സെൽസ് കാണാൻ പറ്റും. അതെന്താണ്? ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ഓഡിറ്ററി റിസെപ്റ്റർ. ഓഡിറ്ററി റിസെപ്റ്റർ മീൻസ് വാട്ട്? ഓഡിറ്ററി റിസെപ്റ്റർ ഓഡിഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വാട്ട്? സൗണ്ട്. നമുക്ക് സൗണ്ട് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ആണ്. അതിനാര് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സെർട്ടൈൻ മോഡിഫൈഡ് ന്യൂറോൺസ്. എല്ലാ ന്യൂറോൺസിനും റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചില ന്യൂറോൺസിന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ന്യൂറോൺസ് ആണ് എന്ത്? ഓഡിറ്ററി റിസെപ്റ്റർ. ഓക്കെ, ദെൻ another one, impulse. Impulse, it is the electrical signal. Sometimes it forms a chemical message also. Impulse, that is a message. This message, it is transmitting through our nerves. It is transmitting through our nerves. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ബ്രെയിൻ ഈസ് കമാൻഡിങ് ഈച്ച് ഓർഗൻ ടു പെർഫോം ദെയർ ഓൺ ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ ആ കമാൻഡ് കിട്ടണ്ടേ? ആ മെസ്സേജ് കിട്ടണ്ടേ? ആ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇമ്പൾസ്. ഓക്കെ, ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില കേസിൽ അത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ചെറിയ സ്മോൾ കറണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് കമാൻഡ് കിട്ടണം അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ അത് വർക്കിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് ബ്രെയിൻ അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡ് അറിയണം അല്ലേ? സോ മെസ്സേജസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യണം. ആ പാസ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് ആണ് എന്ത്? ഇമ്പൾസ്. ആക്ച്വലി ആ ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ സ്റ്റിമുലസ്. ഓക്കെ, സ്റ്റിമുലസ് മീൻസ് എനി ചേഞ്ച് അറൗണ്ട് അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ആ ചേഞ്ചിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് റിസെപ്റ്റർ. ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് റിസെപ്റ്റർ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോഡിഫൈഡ് നെർവ് സെൽ. നെർവ് സെല്ലിന് നമ്മൾ ന്യൂറോൺ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 10th അല്ലേ? മോഡിഫൈഡ് ന്യൂറോൺസ് ആണ്. ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് സ്റ്റിമുലസ് ഇൻ ദ ന്യൂറോൺ, ആ സ്റ്റിമുലസ് എന്ത് ചെയ്യും? ദാറ്റ് മേ ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ. സോ ദിസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇമ്പൾസ്. ചില കേസിൽ അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആവണമെന്നില്ല. എന്തായിരിക്കും? എന്തെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും എന്താണ്? ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമ്പൾസ്. നമുക്ക് നോക്കാം ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ആനിമൽസ്, അതർ ആനിമൽസ്. നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇൻസെക്ട്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വേറെന്ത് വരും? നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന അനലിഡ്സ് അല്ലേ? ആർത്രോപോഡ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഫൈല, ദേ ആർ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫൈല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആണ്. ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൽ നമുക്കൊരു കോമൺ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് എടുക്കാം, ഹൈഡ്ര. ഹൈഡ്ര, ദാറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം. ഹൈഡ്രേൻ്റെ ബോഡി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂറോൺസ് കാണാൻ പറ്റും. ബട്ട് ദ ഫാക്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ദീസ് ന്യൂറോൺസ് ആർ നോട്ട് ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ്. യു ക്യാൻ സീ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ന്യൂറോൺ. ഹൈഡ്രേൻ്റെ ബോഡിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡി പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൻസേഷൻ ഒരു ഭാഗത്ത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, ഒരു ന്യൂറോണിന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് മേ സ്പ്രെഡ് ഓൾ ഓവർ ഇറ്റ്സ് ബോഡി. സോ ദ ഹോൾ ബോഡി മൂവ്സ്, ഹോൾ ബോഡി റെസ്പോൺസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് വാട്ട്? ഹൈഡ്ര. നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ആർ there. Then another example, insect. ഇൻസെക്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആണ്.
നമുക്ക് ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ ബോഡി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് നെർവസ് ടിഷ്യൂ കാണാൻ പറ്റും. ടിഷ്യൂ അറിയാലോ, ന്യൂറോൺസ്, നെർവ് സെൽസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് നെർവസ് ടിഷ്യൂ കാണാൻ പറ്റും. സംവാട്ട് ബ്രെയിൻ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റും. ആക്ച്വൽ ബ്രെയിൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല, നമ്മളെ പോലെ അത്ര ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ ഒന്നും അല്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ഒരു ബ്രെയിൻ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Then you can see one more, that is ganglia. I will tell you what it is. കാരണം ഇത് കുറച്ചും കൂടി ന്യൂറോൺസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ്, നെർവ്സ് എന്താണ് അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഗാംഗ്ലിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അത് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. എന്തായാലും ഒരു ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ ബോഡി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ, ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ, or you can call it as nervous tissue. Both are same, neural or nervous, and ganglia. Okay, so now we are talking about what? Now we are talking about the human nervous system or human neural system. നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ കേസിൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഹ്യൂമൻ നെർവസ് സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we have two kinds of nervous systems. One is central nervous system and the other one PNS. PNS means the peripheral nervous system. Central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ്? സെൻട്രൽ, മെയിൻ റോളുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു എന്ത് കമാൻഡാണ് വേണ്ടത്? ഏത് ഓർഗൻ വർക്ക് ചെയ്യണം? നമ്മളിപ്പം ഫുഡ്, നമുക്ക് ഹങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി, നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ തീർന്നു, ഹങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽ ഉണ്ടാക്കണം. അതുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുണ്ടാവുമ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇൻഫോർമേഷൻസ് അവിടെ എത്തണം. ഇമ്പൾസായിട്ട് എത്തണം. മാത്രമല്ല ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡ് അറിയുകയും ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മെയിനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാരാണ്? ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും അല്ലേ? ഇൻഫർമേഷൻസ് എത്തുന്നത് അവിടത്തേക്കാണ്. അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഈസ് വർക്കിംഗ്, അങ്ങനെ ഓരോ ഓർഗൻസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കറക്റ്റാണ് വർക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആരാണ്? ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡാണ്. സോ ദീസ് ടു ഫോംസ് ദ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം and these two are forming the site of information processing and control. So they are controlling the whole body organs. Whole functions are controlled by what? Controlled by the central nervous system, and they are processing the information also. Which information? ഏത് ടൈപ്പുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ്? ഏത് ഓർഗൻ വർക്ക് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ചുറ്റും ഉണ്ടായി, അതിനനുസരിച്ച് ഏതൊക്കെ ഓർഗൻസ് വർക്ക് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ്. ദെൻ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ വേണം അല്ലേ? മെയിൻ ആളുണ്ടാവും, പെരിഫറിയിൽ ആളുണ്ടാവും. പെരിഫറി മീൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. സോ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഇസ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം. വാട്ട്സ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം? എല്ലാം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ്. ബട്ട് the central nervous system has to get the message and it has to send the message to certain organs അല്ലേ? ഏതൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എത്തണ്ടേ, CNS എത്തണം. അപ്പോൾ അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ കമാൻഡ് കൊടുക്കണ്ടേ? ഇന്നേ ഓർഗൻസ് വർക്ക് ചെയ്യണം, ഈ ഓർഗൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഒരു കമാൻഡ് ആർക്ക് കൊടുക്കണം? അതായത് ഓർഗൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ ഒരു മെസ്സേഞ്ചർ, ഒരു മെസ്സഞ്ചർ, നമ്മളെ പോസ്റ്റ്മാൻ പോലെ ഒരു മെസ്സഞ്ചർ വേണം. അങ്ങനെ മെസ്സഞ്ചറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം? ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് മെസ്സേജസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ സെറിബ്രം ആൻഡ് the CNS, Central Nervous System. It is transmitting the messages to and from the central nervous system. That is the function. Means nerves. You know that നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ചെറിയൊരു കട്ടുണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യും? നല്ല പെയിൻ ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്?
അവിടെയും എന്തുണ്ട്, ചെറിയ നെർവ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. നമ്മുടെ ബോഡീൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തും നമുക്ക് ചെറിയ നെർവ്സ് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ കട്ട്സ് ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് വളരെ പെയിൻഫുള്ളായിട്ട് തോന്നുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ നെർവ്സ് ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റം, അതാണ് PNS എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും CNS ആണ്. ബാക്കി വരുന്ന നെർവ്സ് എല്ലാം എന്തിൽ വരുന്നത്, PNSൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നെർവ്സ് തന്നെ 2 രീതിയിലുണ്ടായിരിക്കണം. നെർവ്സിനെ നമുക്ക് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ ഫൈബേഴ്സ് 2 രീതിയിൽ വേണം. ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ്? ഒന്ന്, CNSലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, മെസ്സേജ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഓർഗൻസ് നിന്നാണോ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റിമുലസിനെ ഏതൊക്കെ ഓർഗൻസ് ആണോ റിസീവ് ചെയ്തത്, ആ സ്റ്റിമുലസിനെ ഇമ്പൾസ് ആക്കിയിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം CNSലേക്ക്. അങ്ങനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ afferent nerve fibers. Which are they? Afferent nerve fibers. ഇനി അതുപോലെ CNS എന്ത് ചെയ്തു, അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു. ഈ ഓർഗൻസ് വർക്ക് ചെയ്താൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ആ ചേഞ്ചസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ എന്താ പറയുക ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി വരുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ ആ ടൈമിന് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസിലാണല്ലോ. എവിടത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ടത്? സ്കിന്നിലേക്കാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്കിന്നിലേക്ക് മെസ്സേജ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ? CNS എന്ന ഓർഗൻസിലേക്ക് മെസ്സേജ് എത്തിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ? ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അഫറൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ CNS ടു ഓർഗൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇഫറൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മളീ പറയുന്നത് നെർവ്സിനെ പറ്റിയാണ്. 2 ടൈപ്പ് നെർവ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് എന്താണ്, ഓർഗൻസ് ടു CNS കൊടുക്കുന്നത് അഫറൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സും, രണ്ടാമത്തത് CNS ടു ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ഇഫറൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ്. ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം. You can classify the peripheral nervous system into 3 kind of nervous systems, and these are the first one, the somatic nervous system. Somatic nervous system എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ചിരിക്കണം. ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മസിൽസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ മസിൽസ് വർക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ. ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മസിൽസ് എന്താണ്? വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മസിൽസ് ബോണുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മസിൽസാണ്. നമുക്കതിനെ സ്കെലറ്റൽ മസിൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ബോണുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്ന മസിൽസാണ് സ്കെലറ്റൽ മസിൽസ്. സ്കെലറ്റൺ മീൻസ് ബോൺസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മസിൽസിലേക്ക് മെസ്സേജ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള മസിൽസ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ വാക്ക് ചെയ്യണം, ആ മസിൽസ് വർക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ, സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആലോചിക്കുക, ബ്രെയിനുണ്ട്, സ്പൈനൽ കോഡുണ്ട്. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടത് എവിടത്തേക്കാണ്? സ്കെലറ്റൽ മസിൽസിലേക്ക്. ആരാണ് അത് എത്തിക്കുന്നത്? സൊമാറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓർ സൊമാറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. Okay, somatic nervous system or somatic neural system. Somatic means related to body muscles which are connected with the skeleton. And the second one, the autonomic nervous system. So that is familiar, autonomic nervous system, or you can call it as autonomous nervous system. Okay, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമുക്ക് 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം. വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള 2 സിസ്റ്റംസ് ആണിത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. സിമ്പത്തറ്റിക് എന്താണ്, പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് എന്താണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ പേടിച്ചിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ, പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മളങ്ങനെ ഒരു ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ പോവുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരാളെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഒരു പട്ടി പിറകെ ഓടുന്നാലും മതി. ഓക്കെ, സിമ്പിളായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് കൂടും അല്ലേ. നമ്മൾ എന്ത് കഴിച്ചാലും അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വളരെ പെയിലായിരിക്കും സ്കിൻ, സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് വർക്ക് ചെയ്യും, വളരെ ആക്റ്റീവായിരിക്കും, ഒരുപാട് എനർജി യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഐ പ്യൂപ്പിൾ, കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയൊക്കെ വികസിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ,
അപ്പം അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യും. അഡ്രീനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ സെക്രീഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ്, ബ്രീത്തിങ് റേറ്റ് ഒക്കെ കൂടി വരുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇനി അതിൽ നിന്ന് പഴയ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണ്ടേ? നമ്മളൊരു സേഫ് മോഡിലാവുമ്പോൾ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യണം? പഴയ പോലെ ആവണം. ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ നോർമൽ ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡേഞ്ചറാണ്. നോർമൽ ആക്കുന്നത് ആരാണ്? പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റമാണ്. സോ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം, ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റംസും ചേർന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് ഓട്ടോണമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓർ ഓട്ടോണമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും ഈ ഓട്ടോണമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ? They are transmitting impulses from CNS to the involuntary organs and smooth muscles. Okay, involuntary organs. Heart is an involuntary organ. While doing breathing, lungs are working involuntarily. Involuntary organ എന്ന് വെച്ചാൽ they are not under our control, not under our will. നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു, എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ അയാൾ പോയിസൺ കഴിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലേ, പക്ഷേ അയാൾക്ക് വേണ്ടാന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ പോയിസൺ അയാളുടെ ബോഡിയിൽ അത് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാം, അത് ലിവറിലേക്ക് പോവാം, ബോഡി ടിഷ്യൂസിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യാം, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? വി കാൺ കൺട്രോൾ ഇറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻ. അതേ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരാളോട് ടോക്ക് ചെയ്യണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കണ്ട, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എഴുതണ്ട, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെയുള്ളത് വോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓട്ടോണമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓർ ഓട്ടോണമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം, ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ അത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടത്തേക്കാണ്? ഇൻവോളണ്ടറി ഓർഗൻസിലേക്കാണ്. വോളണ്ടറി അല്ല, ഇൻവോളണ്ടറി ഓർഗൻസിലേക്കാണ്. ആൻഡ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ്, യു നോ ദാറ്റ് ദ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻവോളണ്ടറിലി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ തന്നല്ലോ, കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും നിങ്ങൾക്ക്. ആ പറഞ്ഞ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ CNS എന്ന മെസ്സേജ് അവിടത്തേക്ക് പോകണം. ബ്രീത്തിങ് റേറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ CNS എന്ന മെസ്സേജ് ലങ്സിലേക്ക് പോകണം. അഡ്രീനാലിൻ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് തന്നെ മെസ്സേജ് എവിടത്തേക്ക് പോകണം. അങ്ങനെ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ്, ഇൻവോളണ്ടറി ഓർഗൻസ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് മസിൽസിലേക്ക് CNS എന്ന മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്ന നെർവ്സ്. PNS എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആലോചിക്കുക. ഓക്കെ, പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, നെർവ്സ് ആണ്. നെർവ്സ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടായ സിസ്റ്റമാണ്. നമ്മളീ പറയുന്നതൊക്കെ നെർവ്സിനെ പറ്റി മാത്രമാണ്. നെർവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇമ്പൾസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നയാളാണല്ലോ അല്ലേ? ഇമ്പൾസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നയാളാണ് നെർവ്സ്. അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുന്നതെല്ലാം നെർവ്സിനെ പറ്റിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൊമാറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ശരിക്കും എന്താണ്? നെർവ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. എവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ്? CNS ടു സ്കെലട്ടൽ മസിൽസ്. ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഓട്ടോണമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്താണ്? ക്യാരിങ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ദ CNS ടു ഇൻവോളണ്ടറി ഓർഗൻസ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വിസറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം. വിസറ ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ്. Visceral nervous system means which are transmitting messages, okay, from the viscera to the CNS and vice versa. Means അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും. CNS എന്നൊരു മെസ്സേജ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനിലേക്ക് എത്തണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗനിൽ എത്തണം. ഓക്കെ, അപ്പം അതെന്താണ്? അത് കൊണ്ടുപോകുന്ന നെർവ്സ് ആണ് എന്ത്? വിസറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ ആ വിസറൽ ഓർഗൻസ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഈ മെസ്സേജ് എന്ത് ചെയ്യണം? സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തണം അല്ലേ? CNSൽ എത്തണം. അതെത്തിക്കുന്നത് ചില നെർവ്സ് ആയിരിക്കും. ഈ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് വിസറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ കോർഡിനേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ്, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. സ്റ്റിമുലസ്. ഓക്കെ, സ്റ്റിമുലസ് മീൻസ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എക്സ്റ്റേർണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് യുവർ ബോഡി. ഓക്കെ, എനി ചേഞ്ച്.
Internal change means what? Internal change. നമുക്കിപ്പോൾ ഹങ്ങർ ഉണ്ടാവുന്നു, തേഴ്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു, ഇതെല്ലാം ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റിമുലസ് ആണ്. ഓക്കെ. ദെൻ റിസെപ്റ്റർ. റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ദ മോഡിഫൈഡ് ന്യൂറോൺസ് which receives stimulus. Some examples are there: photoreceptor, auditory receptor. Then impulse. Impulse means the message it is transmitting. The message which is transmitting. Okay, maybe in the form of an electrical signal or as a change in the chemical nature of a substance. That is impulse. Then the neural system in animals. Hydra, we talk about the hydra, that is they have a network of neurons. Then the insects, they may have a brain like structure, neural tissue and ganglia. I will tell you what is it. Ganglia. Next, the human nervous system, classified into two, that is the central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system, that is the site of information processing and control, and there are two types of parts, body parts, that is the brain and spinal cord. Then the peripheral nervous system, actually that is a group of nerve fibers, and there are two kinds of nerve fibers here: afferent fibers, which are carrying the messages from organs to the central nervous system. Then the second one, efferent fibers, carrying the messages from the central nervous system to the organs. Okay, so that is a function of the PNS or peripheral nervous system. They are just transmitting messages to the CNS and from the CNS. Then we can classify them into three. The first one, the somatic nervous system, transmitting the impulses from the CNS to the skeletal muscles. Autonomic nervous system, transmitting the messages or the impulses from the CNS to the involuntary organs and the smooth muscles, and can be divided into two, that is a sympathetic and parasympathetic system. Okay, which is working in emergency situations, like when we are frightened, okay, in such cases. Then the visceral nervous system, they are transmitting the impulses from the central nervous system to viscera and vice versa. Okay, so that's a common thing about this chapter.